بے نمازی کی نظر پڑے گھر میں تو برکت ختم ہو جائے، اور جس گھر میں 4 مرد ہو 4 بے نمازی، 4 عورتیں ہو 4 بے نمازی، یہ سارے کی سارے رات کے 12-1-2 بجے تک فلمیں دیکھیں، کامیڈی چلائیں، واٹس ایپ یوٹیوب میں لگے رہے، اور دن کے 10 بجے اٹھے، یہاں تک کہ فرشتہ آیا برکت لے کر فرشتہ واپس ہو گیا، اس کے بعد امیروں کے پاس دوڑ کے جائے کہ کمائی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کیسے برکت ہوگی؟ حضور کی حدیث ہے، جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دے گا، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا، چاہے وہ روزانہ سیب سنترا کا جوس پیتا رہے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج 18 سال کا جوان بھی ہل رہا ہے، 25 سال کا جوان کا چہرے گال کا گوشت اندر دھسا ہوا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، اور بہت سارے شادی سے پہلے نامرد اور ہجڑا ہو چکے ہیں، مشت زنی نے، اقلام بازی نے، زناکاری نے، گندی فلموں نے اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا ہے۔ دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ جو پبجی گیم کھیلتا ہو، جو گندے مناظر دیکھتا ہو، وہ تو دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرے گا، وہ اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، وہ اپنی مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے مولوی تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے ان باتوں سے روک کر تجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ مولوی سے بڑا شبھ چنتک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کو تو گالی دے وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، دوسرے آدمی کو مارنے کی بات کر وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، لیکن اس دھرتی پر ایک گروہ ہے مولانا کا، اگر تو بولتا ہے مسجد سے میں نکال دوں گا، مگر یہ جمعہ کے خطاب میں یہ نہیں بولتا ہے جاؤ تو جہنم میں بے وضو نماز پڑھا دوں گا، یہ نہیں بولتا ہے، یہ کہتا ہے تیرے گلے میں جو سونے کا لاکٹ ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہاتھ میں جو سونے کی چین ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جو تو ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، تو اسے بھگانے کی بات کر رہا ہے یا تیرے جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے، تو اسے مارنے کی بات کر رہا ہے یہ تجھے حرام و حلال کی بات کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اصل میں شبھ چنتک خیر خواہ جسے کہتے ہیں، تو دشمنی کر، ان کی جگہ کے خلاف ہو جا، اسے بھگانے کی بات کر، مگر یہ تیرے جنت جانے کی بات کرتا ہے، تیری صحت کی بات کرتا ہے، تیری آبادی کی بات کرتا ہے، تو گالیاں سن کر جو تیری رحمت کی دعا کرے، اس دھرتی پر نہ کوئی نیتا ہے اور نہ کوئی IAS آفیسر ہے، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے جو گالیاں سننے کے بعد بھی تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واحد گروہ ہے عالموں کا، اس لیے خطاب میں کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کہ تم چاہے جیسے کرو جاؤ جہنم میں، ہم کو سے کیا مطلب ہے، نماز چھوڑ دو چلے گا، روزہ چھوڑ دو چلے گا، ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری بدنگاہ، ہماری بدعملی پہ سرزنش کرتا رہتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے، بدعملی کی تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان علماء کی قدر کم ہو گئی، اس لیے دنیا کی ہوس ہمارے دل دماغ میں زیادہ ہو گئی، اور آج ہمارے گھر کا سب سے کمزور ٹاپک آخرت ہے۔ میڈیکل سائنس کا چرچا ہے، کرکٹ کا چرچا ہے، فلم کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، الیکشن جیتنے کا چرچا ہے، زمین خریدنے کا چرچا ہے، صاحب شادی بیاہ کا چرچا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں 1 منٹ بھی بیٹھ کر آخرت کی بات نہیں بولتا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ذمہ دار یہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی آخرت اور جنت اور ایمان کا مہتو نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو صرف فلمی زندگی، مال والی زندگی، آسائش والی زندگی، تو پھر تو وہ آسائش کے چکر میں کافروں کے پاس جانا پڑے، وہ چلی گئی۔ آپ نے کب بتایا ہے کہ اصل میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے؟ دنیا ملے نہ ملے اگر ایمان سلامت ہے سب سے بڑا وہ دھنوان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، فانی اور وقتی ٹیمپرری ہے، اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر آپ گھٹی میں پلا دیتے، اگر کوئی دشمن اس کو کہتا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تو میری گود میں آ جا، یہ بولتی میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس لیے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ انجینئرنگ کی بات بعد میں کرے، میڈیکل سائنس کی بات بعد میں کرے، پولیٹیکل تبصرہ بعد میں کرے، پہلے آخرت اور اسلام اور ایمان کا مہتو بتا دے۔ دنیا میں کچھ ملے گا ملے، اس کا بچہ ایمان لے کے اگر آخرت میں چلا گیا تو سب سے بڑا دھنوان وہی ہے اور سب سے بڑا کامیاب باپ وہی ہے جو بچے کو کچھ دے نہ دے ایمان کی دولت۔ آج کل اللہ نے مال کو اتنا سستا بنا دیا کہ جو لوگ کل مردوں کی کھال کھینچتے تھے وہ لوگ آج کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں۔ جو لوگ جس کو ہم لوگ بالکل نیچ کہتے تھے، وہ لوگ جو ہڈی چنتے تھے، وہ لوگ جو دوسروں کے گھر میں پاخانہ صاف کرنے آتے تھے، آج وہ لوگ بھی 10-10, 20-20, 50 لاکھ کے مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے۔ اب مکان بنانا 50 سال پہلے
ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا۔ پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے، ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے۔ تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جس کو میں مہتو دیتا ہوں۔ آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے، کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے، پڑھنے کے زمانے میں نہیں، بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا، اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا، ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا، بچہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے، کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات۔ جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں۔ جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن وہاں کا، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے، پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا۔ 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے۔ دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے۔ راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھیں ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا، چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں۔ نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے، جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا، چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زمین، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا۔ کیسی پڑھائی تم نے پڑھی اور کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک۔ اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال۔ اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج۔ کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟ کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے، اور
40 साल के बाद घुटने टखने का दर्द आदमी को मफरूज बना देता है। आंख की बीनाई, ऑपरेशन, चश्मा काला पहनना, यह आदमी की आदत सानिया बन जाती है। दांत एक को उखाड़ के गया, 6 महीने के बाद फिर दूसरा दांत उखाड़ने गया, फिर उसको भरना है। यानी ये जिंदगी में 1 दर्जन बीमारी, फिर 70-80 साल हो गए, मौत का इंतजार चली है। 100 साल में डीएम बने कि डॉक्टर बने कि अरबपति बने कि बर्क साहब की तरह लगातार 3-4 पीरियड तक एमपी बन के रहे, कि साहब मोदी जी की तरह बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर सीएम रहे गुजरात के और पीएम रहे पूरे भारत के 2024 में, और फिर दोबारा जीतने का प्लान बांधे, कुछ भी करें 100 साल के अंदर ही अंदर उसे वहां जाना होगा जहां मौत नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया में आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। दुनिया में आज गरीबी है, कल मालदारी। दुनिया में आज इज्जत है, कल जिल्लत। दुनिया में आज तंगी है, कल खुशहाली। दुनिया में आज तंदुरुस्ती है, कल बीमारी, या आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां या तो सिर्फ बाग ही बाग है, जन्नत है सदा खरबों साल, महासंख्यों साल, या फिर आग ही आग है जहां खरबों साल। वहां आदमी मौत ही को ज़बह कर दिया जाएगा। हदीस में आया है कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और दोनों को पुकार के कहा जाएगा, सुनो सारे लोग, सारे जन्नती जहन्नमी बिल्कुल हम दरगोश होकर सुनने लगेंगे। जन्नती इस खौफ से कहीं जन्नत से निकलने का आदेश तो नहीं होगा, और जहन्नमी इस उम्मीद में कहीं इस आग से रिहाई का परवाना तो नहीं मिलने वाला है। सारे जहन्नमी और जन्नती कान लगा के सुनेंगे फरिश्ता क्या कह रहा है। फरिश्ते कहेंगे, जन्नतियों तुम ईमान लाए, तुमने अच्छा काम किया, मुबारक हो, अब जन्नत में सदा रहो, ये नेमत तुमसे छीनी नहीं जाएगी। मौत को ज़बह किया जाता है, मुबारक हो कि अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया। दुनिया में जवान है मगर बुढ़ापे का अंदेशा है। दुनिया में आज मालदार है, कल गरीबी का अंदेशा है। दुनिया में आज सेहतमंद है, कल बीमारी का एक खौफ दिमाग में हमेशा रहता है। आज नौकरी में हूं, नौकरी से सस्पेंड और डिस्चार्ज का एक इम्कान, एक चांस, एक अंदेशा हमेशा दिमाग में रहता है। जो बंदा दुनिया का कोई कहे कि मैं हर एतबार से परिपूर्ण हूं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में फुलफिलमेंट अल्लाह ने रखा ही नहीं है, परिपूर्णता अल्लाह ने रखा ही नहीं है। क्योंकि जवानी के पीछे बुढ़ापा है, और सेहत के पीछे बीमारी है, इज्जत के पीछे जिल्लत है, मालदारी के पीछे गरीबी है, और जिंदगी के पीछे मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए दुनिया में कोई बंदा सुखी रह ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि हर एतबार से मैं सुखी हूं, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि बीमार पड़ना है, पांव में कांटा चुभना है, उसे गिरना है, पड़ना है, और हासिदीन का शिकार होना है। मैं खुश हूं, सारे पड़ोसी मुझसे जल रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है, मेरा अपना भाई मुझसे बगावत कर रहा है। नहीं है सुख दुनिया में। मैं अपने घर में हूं, शराबी शराब के नशे में गाना वॉल्यूम ऊंचा करके सुन रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपना घर का दरवाजा बंद करना होगा, और कान में ठूसनी पड़ेगी रुई, वो करेगा, उसको आप बोल नहीं सकते हैं। वो बोलेगा मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं अपने घर में बजा रहा हूं, उसको उससे क्या मतलब है। दुनिया में तनाव, टेंशन। इसलिए जो ये चाहता है कि मैं हर एतबार से खुश रहूं, डीएम बनने के बाद, एसपी बनने के बाद, 50 मॉल बनाने के बाद, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। लता मंगेशकर जिसकी शोहरत इतनी कि दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं, दौलत इतनी कि बंबई के पौश इलाके में करोड़ अरबों का घर, दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण किया। जब उनसे पूछा गया आप इस शोहरत, मकबूलियत और दौलत के ढेर पे कैसा फील कर रही हैं, उनका जवाब था आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, शोहरत, दौलत, इज्जत। पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री नीचे कुर्सी पर है, वह बैठकर देशभक्ति के गीत गा रही है और सारे सांसद सुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री उसकी गीत सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान फैन है उसका। लता मंगेशकर जी बंबई में जहां उसका घर है, बंबई की कॉर्पोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए। वह बोली मैं बंबई छोड़ के बाहर चली जाती हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। एक
درجن سے زیادہ اس کے پاس ایوارڈ ہے 1 درجن سے زیادہ، مگر وہ کیا کہتی ہے؟ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا، اب میں مرنا چاہتی ہوں، کتنے اپنے گانے سنوں، کتنی فلمیں دیکھوں، کتنے گھر کی دیوار کو دیکھوں، کتنا امریکہ یورپ کا بھرمن کروں، دل نہیں لگتا ہے۔ جب وہ کھرب پتی اور شہرت کے ڈھیر پر بیٹھی اس کو سکون نہیں ہے تو تو جیسے پھٹیچر کو کیا سکون ملے گا جو 2-4 کمرے کا گھر بنانے کے بعد اتراتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، 2-4 گاڑی خریدنے کے بعد اتراتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، جب اس کو سکون نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے جا، چارلی چیپلن کا نام گوگل پہ سرچ کر، اس کا ایک جملہ نکلے گا، وہ جملہ ہے I like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے میں رو، تاکہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں سکے۔ چارلی چیپلن کروڑ جس کے فینس ہیں، جس کے نام پہ میں نے انڈیا میں دکان کا نام دیکھا ہے، چارلی چیپلن کے نام پہ انڈیا میں ان دکان ہے، جیسے منگیشکر کے نام پہ امریکہ میں کوئی دکان ہوگی، مگر انہوں نے کیا کہا؟ میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں تاکہ میں اتنا رو کہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے، میں بارش میں ٹہلوں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ہے ڈاکٹر میرے درد کی دوا دے۔ کہا کون سی دوا؟ کہا میں اندر سے میں ٹوٹا رہتا ہوں، سکھ نہیں ہے میری زندگی میں۔ کہا چارلی کا شو دیکھا کرو تیرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ کہا ڈاکٹر صاحب جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دے رہے ہیں وہ چارلی کوئی دوسرا نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، چارلی چیپلن میں ہوں۔ ڈاکٹر کھڑا ہو گیا، پھٹی آنکھوں سے چہرہ دیکھنے لگا کہ اتنی شہرتوں کا مالک جس کا شو وہ خود ڈاکٹر دیکھا کرتا تھا اور اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جو کروڑوں کو ہنسانے والا کامیڈین، فلم اسٹار، بیٹیز فلم اسٹار، یہ اندر سے اتنا دکھی ہے تو سکھ ہے کہاں؟ کس کے پاس پیس ہے؟ کس کے پاس ہیپینس ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے سکھ، تو پھر کیوں حرام کھاتا ہے؟ کیوں نمازیں چھوڑتا ہے؟ جب سکھ ہے ہی نہیں تو کیوں روزہ چھوڑتا ہے؟ کیوں دوسروں کی زمین پہ قبضہ جماتا ہے؟ تو سکھ ہے کہاں؟ یہی قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں سجدہ ہے وہاں سکھ ہے، جہاں تلاوت ہے وہاں سکھ ہے، جہاں ذکر الہی ہے اللہ اسی دل میں اطمینان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جب سکھ ہے ہی نہیں دنیا میں، کیوں جھوٹ بولنے کا، کیوں رشوت لینے کا، کیوں حرام کھانے کا، کیوں نمازیں چھوڑنے کا؟ 100 سال 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ آخرت پہ نظر رہے گی تو دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا، آخرت پہ نظر رہے گی تو یہاں غربت میں جینے کو بھلا سمجھے گا کہ غریبی چند چھن کی ہے، مالداری تو آنے والی ہے، جنت کا آرام تو آنے والا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے۔ یہ مفتی نسیم صاحب ایک ذمہ دار مفتی ہے، مفتی توصیف صاحب ہیں، ہمارے سارے علماء کرام ہیں، یہ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، سب سے زیادہ جس کا چرچا قرآن میں ہے وہ آخرت ہے، سب سے زیادہ۔ سورہ نبا 30واں پارہ لے لیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس میں کیا ہے؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کا چرچا ہے۔ دوسری سورہ نازعات پڑھ لیں، اس سورت میں آدھی آیت ہے اس کی، یعنی آدھی صورتیں صرف قیامت کا چرچا ہے۔ سورہ مطففین پڑھ لیں، سورہ تکویر پڑھ لیں، سورہ انشقاق پڑھ لیں، اب سورہ فجر پڑھ لیں، اب پھر آخری 10 سورت کو 12-20 سورت کو پڑھ لیں، سورہ زلزال پڑھ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین اپنے بوجھ نکال کے پھینک دے گی، جتنے لوگ پیدا ہوئے دفن ہوئے سب کو زمین اٹھا کے پھینک دے گی۔ قرآن کہتا ہے وہی 30ویں پارے میں ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کو بہا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ وہ قرآن کہتا ہے القاریۃ مَلْقاریہ وما ادراک مَلْقاریہ، وہ چنگھال کی آواز، جو آواز آئے گی جس سے آدمی کا سینہ پھٹ جائے گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ پڑھے پوری سورہ تکاثر پڑھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। सूरह वैलुल लिकुल्ले पढ़े, वैलुल लिकुल्ले हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्ले पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है। और तुम मज़म्मत की गई दुनिया के माल की, अलम तरा कैफ पढ़ ले, और फिर साथ और दूसरी सूरतों में पढ़ ले, सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जनरल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर तनख पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते, तुम तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला, वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। वो चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौलाना साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया, एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब हैं साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आजम के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे कम स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज अहले सुन्नत तो बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूं न रहे मंजर इस्लाम, न रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रजा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो मगर मरकज इस्लाम मदीना है, मरकज इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिबे ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का। आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी, अहले सुन्नत का मरकज शहर बरेली ही रहेगा। मैंने कहा आप तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो तो माल आप लोगों के पास है, यहाँ वहाँ पूरे भारत में जाते हैं हम लोग तो एक महीने में उतना नहीं मिलता है जितना आप एक रात में, एक दिन में आपके पास हो जाता है। ये बताइए, ऐसा नहीं सारे लोग, वहाँ तो फकीर लोग भी रहते हैं, वहाँ तो जाहिद भी रहते हैं, वहाँ तो बड़े जबरदस्त मुदर्रिस मुफ्ती सब रहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में माल माल की बात रहती है। वो तो हर जगह लोग रहते हैं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ चूंकि उन्होंने मेरे से कहा वो सब ठीक है मौलाना साहब मगर माल कहाँ है। तो आप ही के समाज में तो मैं भी रहता हूँ, आप ही का चेहरा तो मैं पढ़ता हूँ। चेहरा अगर जन्नती का देखूं तो सोच जन्नती पैदा हो जाती है, और चेहरा बेनमाजी का देखूं तो हमारी भी थिंकिंग उसी तरह की हो जाती है। इसीलिए कहा गया अर रजुलु अला दीन खलीली
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے، اس لئے دیکھ لے کہ تو دوستی کس سے کر رہا ہے. So watch whom you befriend، دیکھو تو کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے تو فرینڈشپ تو بنا رہا ہے، اپنے دوست کا سرکل تیرا کیسا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. A man lives on the religion of his friend، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، کیونکہ اگر گہری دوستی ہوئی تو وہ بندہ کچھ بھی غلط کرے یہ اس کو سچ ماننے کو تیار ہوتا ہے. بے شمار لوگ بے ایمان ہو گئے اس لیے ان کے دوست کا سرکل مشرکین کا تھا، وہ ان کو اچھا کہنے لگے، ان کی طرف جھک گئے. پہلے تو اچھا نہیں بولتا ہے، پہلے تو مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب محبت پختہ ہوگی اس کے مذہب کو بھی برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے مذہب کو غلط سمجھ کر کفر اختیار کر لیتا ہے. اس لیے حضور نے کہا الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے دیکھ لے آدمی کی دوستی کس سے کر رہا ہے. غوث اعظم کے پاس شکایت کرنے والا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے. آپ نے کیا کہا؟ جاؤ دروازے پہ پردہ لگا دو. کئی دن کے بعد کہا حضور برکتیں بے شمار نظر آ رہی ہے، مگر ریزن کیا تھا کہ پردہ لگانے کے بعد برکتیں محسوس ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے تھا، ہر آنے جانے والا آدمی اس میں بے نمازی اور فاسق بھی رہتے تھے، ان بے نمازیوں کی زہریلی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، برکتیں چل کر راکھ ہو جاتی تھی. اب جب تم نے پردہ لگا دیا ہے ان کی زہریلی نگاہ پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے. اس لیے اب برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے. مال کی بات چل رہی تھی، یہ مال کے بارے میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ برکتیں پب جی کھیلنے میں نہیں ہے، برکتیں نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، برکتیں دوسروں گندوں سے فرینڈشپ کرنے میں نہیں ہے. برکت ہے اس میں جو فجر پڑھے گا چہرہ منور ہوگا، جو ظہر پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو عصر پڑھے گا بدن میں طاقت ہوگی، جو مغرب پڑھے گا اولاد میں برکت ہوگی، جو عشاء پڑھے گا نیند میں راحت ہوگی. نیند میں راحت چاہیے، اولاد میں فرما برداری چاہیے، بدن کو طاقت چاہیے، مال میں برکت چاہیے. نہیں ہے وہ نیتاؤں کے دروازے پہ جا کے اپنی چپل کو گھس کر وہاں نوکری کی تلاش میں. سکون نہیں، سکون ہے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ. حدیث میں آیا ہے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. برکتیں تو یہاں ہیں، لوگ صاحب برکتیں اینٹی اسلامک طریقہ کار میں تلاش کر رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس میں مال کی اس قدر زوردار مذمت کی گئی ہے جس سے بڑی مذمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس آیت کریمہ کو میں پڑھتا ہوں جو چونکہ ہمارے نزدیک مکان بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک گاڑی بہت بڑی چیز ہے. اب ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. اس کا معنی سنیے اللہ کیا کہتا ہے. مال بہت بڑی چیز ہے، مال کے لیے ہی نماز چھوڑنا ہے، مال کے لیے ہی مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے. مدرسے میں پڑھنے والا جنتی، مدرسے میں جو پڑھتا ہے من سلک فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کا مسافر ہوتا ہے. اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. ایک چیپٹر صرف حدیث قرآن اور دنیات کا صبح فجر کے بعد پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، حدیث میں آیا ہے خیر من الف رکعہ. جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر دین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، بہار شریعت کا، قانون شریعت کا، نور العزہ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا. من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم، علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، آیا ہے خیر من الف رکعہ. 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ کام بہتر ہے. اور رات کے بارے میں آیا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. رات میں تھوڑی دیر علم سکھا دینا جیسے میں سکھا رہا ہوں اور آپ جیسے سیکھ رہے ہیں. اس محفل کے بارے میں آیا ہے تھوڑی دیر علم سکھا دینا، سیکھ لینا رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. ایک بندہ اپنے گھر میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، ایک بندہ عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کا ایک چیپٹر پڑھ لے. یہ پڑھنا پوری
सारी रात जाग कर हजारों रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि इल्म से ही यकीन पुख्ता होता है। वरना कम अल्लाह है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, क़यामत होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही मौलाना साहब लोग बोल रहे हैं, अगर बोलेंगे तो लोग मुंह नोचेगा, निकाह टूट जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी। अगर बोला कि क़यामत होगी कि कौन देखा है, वो मौलाना साहब बोलेंगे काफिर हो गया, काफिर हुआ तो बीवी निकल गई, बीवी निकल गई फिर दोबारा उससे सोहबत करेगा, अजनबी औरत की तरह बच्चे पैदा होंगे, वलदुल ज़ना वलदुल हराम। हजारों लोग हैं जो इस तरह की कैफियत में जी रहे हैं। तलाक दे दिया गुस्से में, बोला मौलाना साहब के पास जाएंगे, बोलेगा हलाला करो। अब हलाला करने के लिए दूसरे से निकाह करना होगा, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर ये निकाह करेगा, कौन बेइज्जती झेलेगा? बोलो हमने नहीं दिया है तलाक, माशअल्लाह। झूठ बोला दुनिया के लोगों का, जब तो तुमने इनकार किया है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, वह बीवी उसकी अजनबी हो गई। अब जब उससे मिलेगा ज़िनाए खालिस। अब जब बच्चे पैदा होंगे वलदुस ज़ना। और बुजुर्गों ने कहा है आखिर जमाने में जब मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाए, मदरसे का एहतराम लूट जाए, अपने बड़ों की इज्जत खत्म हो जाए, आलिमों का अपमान होने लगे, माँ बाप की बेहुरमती होने लगे, नाफरमानी होने लगे, समझ जाना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। क्योंकि बेहयाई जुल्म है। अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है। अल बज़ाउ मिनल जफ़ा वल जफ़ाउ फिन्नार, हदीस में आया है कि हया, modesty comes from faith and iman is in paradise, a vulgarity comes from crudeness leads to hell। अल्लाह के रसूल कहते हैं हया ईमान की तरफ से आता है, हया ईमान से है और ईमान जन्नत ले जाता है, और बेहयाई जुल्म है और जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। बेहयाई गंदी बातें ज़बान से बोलना, वल्गैरिटी मतलब सिर्फ ज़िना करना ही नहीं है, ज़िना की बातें बोलना, ज़िना का चर्चा करना, गैर औरतों पे तबसरा करना, उनके फिजिकल पोस्चर पे तबसरा करना, उनकी तस्वीरों पे तबसरा करना, और मुस्कुरा के गंदी बातें उस तरह की बोलते रहना, यहाँ तक कि क़यामत की निशानी है। आया हदीस में, कोई रात में अपने घर में बीवी से सोहबत करेगा और दिन में आके दूसरों के सामने बयान करेगा। इस तरह की बेहयाइयां आम हो गई है। जो पर्दे की चीज थी और जो छुपाने की चीज थी उसको लोग छुपा रहे हैं। अगर किसी ने ज़िना किया, ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है, जहन्नम जाने वाला काम है, ये काम है, मगर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उन लोगों ने नहीं जाना। लेकिन अगर वह दूसरों से इसका चर्चा किया कि हमने ऐसा किया था, हमने लेटर लिखा था, हमने एक बात किया था, फिर उसके बाद वो आ गई थी, हमने ऐसा किया था, ये वो गुनाह जो गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उस गुनाह को अगर बयान कर रहा है, ये बयान करना भी गुनाह कबीरा है और अल्लाह उस पर शदीद अजाब नाजिल करेगा कि मैंने तो तेरे ऐप पे पर्दा डाल दिया था, मगर तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत को तार तार कर दिया। बेहयाई जहन्नम की तरफ ले जाती है, या बेहयाई निगाहों की, या बेहयाई ज़बान। क्या हुआ जी? क्या बताइए, उस चाय के हल्ला कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। उसके सर का बाल देख लीजिए क्या है, वो चाय पिलाने के लिए आ गया है। सर के बाल जलसे में आया है, ये नाटुंगी नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये महफिले नूर है, ये जन्नती महफिल है। यहाँ सर पे टोपियां सजाकर एहतराम के साथ बैठे ताकि आज का बैठना उसके लिए कामयाब हो जाए। मगर क्या करे, किसकी बात सुने? जब आलिमों का सम्मान रहता है तो आलिमों के एक जुमले की कदर होती है, और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वह कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूं, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा, यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वह झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में बैठ खाना खाऊंगा, सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, बोला हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती है। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वह भाषण दे, वह बोले कि मैं संभल की सारी सड़क
तलके बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा। अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो तलके बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, चूंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है। वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वो सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दे, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार पे महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 पे महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा? ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, अब 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोल लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है। सबसे बेहतरीन दरसगाह है तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह तालीम कुरान खोलता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है। वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वो तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना, ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरूह है भी मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाजें पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों ना कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो, नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े ना पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा।
हुजूर कहते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब यौमल क़यामत सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया फ़क़द खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वो हदीस पाक साफ है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया, कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है, नहीं पढ़ता है, उसको काफिर फ़िक़्ह हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, मगर पांव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो, जिसमें जबान ना हो, जिसमें कान ना हो, जिसमें हाथ ना हो, जिसमें पैर ना हो, बस सांस चल रही है, वो जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है जब तक वो नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है जो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पांव है, न ज़कात की आंख है, न साहब हज के कान है, बिल्कुल एक ऐसा अपाई लूला लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वो जिंदा तो हजारों मुर्दे से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में कहा गया मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है, हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी हैं, हमारे लोग जैसे हैं वैसे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा, वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साथ नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है, या बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, ये कभी नहीं बोलता, या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता रोजी देने वाला जब अल्लाह है तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे फिर के 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है? अल्लाह रोजी देने वाला है, घर में बैठ दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमक, ये नादान बड़ा चालाक होता इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है और मेहनत तो करनी होगी, खेत तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा। यही फॉर्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता कि नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता है ऐसा? यहां भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा, मगर इसे विश्वास है मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, यही दिमाग में बांध ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, आप साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में ये सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान के वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की अमल की तैयारी करता, मरने के बाद की राहत पाने के लिए अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वह जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, नफ्स जो कहे उसकी बात माने, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। गुलामी नफ्स की, शैतान, शराब पियो तो पियो, जिना करो तो करो, झूठ बोलो तो बोलो, बस आवारागर्दी करो तो करो, दूसरों की जमीन पे कब्जा करो तो करो, सूद खाओ तो खाओ, सब चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की पैरवी करता हो और फिर उम्मीद लगा के बैठा हो कि अल्लाह माफ कर देगा। कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा मैं करता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं, चूंकि दिमाग में बातें बहुत सारी थी। आज मैं सोचा था कि कम से कम 4 आयतों को पढ़कर, और जो साइंटिफिक तहकीकात दुनिया में हो रही है
ہیں اور جسے پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے ویگیانک مومن بنے. قرآن پاک کے ان اعجاز کو میں بیان کروں مگر چونکہ اب وقت نہیں ہے نہیں بیان کر پاؤں گا, مگر میرے موضوع سے ریلیٹڈ وہ آیت تو سن ہی لیجئے آپ, چاہے پولیس والا کچھ بھی بولے, چاہے مائک بند ہو جائے, مگر اس کو تو سن ہی لیجئے آپ. اس آیت کریمہ کو سن لیجئے. اب سنیں گے آپ نہیں سنیں گے؟ آپ لوگ سنیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. بس ما حصل آیت تو سن ہی لیجئے تاکہ یہ سینہ آپ کا دنیا کے مال کی محبت سے پاک ہو جائے, تاکہ آپ کے دل دماغ میں آخرت اور جنت کا نشہ چھا جائے. اب سنیے, یہ حافظ قرآن جن آیتوں کو پڑھ کے حافظ بنے ہیں جس قرآن کریم کو, اس کی ایک آیت, چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک, وہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کے اے محبوب برکت والی کتاب, لیدبروا آیاتہ, جن کی آیتوں میں تدبر کیجئے, غور و فکر کیجئے, ریسرچ کیجئے, میڈیٹیٹ کیجئے, کنسیڈر کیجئے, انڈرسٹینڈنگ اور تھنکنگ سے کام لیجئے. یعنی ریسرچ کا پیغام اللہ دیتا ہے تاکہ ان آیتوں میں غور و فکر کریں. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عقلمند لوگ نصیحت حاصل کریں, عقلمند نصیحت حاصل کریں. یہی ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد. رٹ لیا, حافظ قرآن بن گئے, تراویح سنا دی, 50 پیسہ کما لیا, اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے. نہیں, مرتے دم تک قرآن پڑھنا ہے, قرآن کی آیتوں میں غور کرنا ہے, اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. یہ آیت ہمیں کیا روشنی دیتی ہے؟ اس آیت میں یہی کہا گیا, قرآن اس لیے ہم نازل کیا ہے, برکت والی کتاب ہے تاکہ آیتوں میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ. اب وہ آیت سنیے, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت میں ایک لفظ ہے زخرف, اسی ایک لفظ پر پوری سورت کا نام ہے سورہ زخرف. زخرف کے معنی ہوتا ہے ڈیکوریشنز. ابھی میں بچوں سے پوچھوں سورہ زخرف کس پارے میں ہے, جو بچے اچھا سے پڑھے ہیں لکھے ہیں, ٹائم کو برباد نہیں کیا ہے, صرف پگڑی لپیٹ کر نام کے حافظ نہیں بنے ہیں, وہ فوری بتا دیں گے کہ سورہ زخرف کس پارے میں ہے. اور یہ آیت کریمہ کو یہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے, چونکہ اس کو رٹ کے حافظ بنے ہیں, لیکن صرف وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت ہے. اس آیت میں کیا ہے اس کو تو عالم جانتے ہیں, یا وہ حافظ جو عالم بنتا ہے اور وہ حافظ جو قرآن کریم کی آیتوں پہ غور و فکر کرتا ہے. اللہ نے کیا کہا, وَلَوْلَا, اگر ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے, سارے لوگوں کے کافر ہونے کا, بے ایمان ہونے کا اگر چانس نہیں ہوتا, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ, تو ہم منکروں کو, اپنے منکروں کو, جو رحمان کا منکر ہے, اللہ کا باغی ہے, اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, اللہ کہتا ہے ہم اپنے باغیوں کو اتنی دولتیں دے دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. لا جعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ, یعنی جو کافر ہوا, اللہ کا انکار کیا, اللہ کہتا ہے اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا, یہاں سماج میں کوئی نماز چھوڑ کے سود کھا کے ارب پتی بنا تو سارے لوگ سود کھا کے ارب پتی بننا چاہتے ہیں, ان کا حال دیکھ کے چاہے جنت ملے نہ ملے, مگر دوسروں کی نقل کرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم اتنی دولت اپنے دشمنوں کو دے دیتے, ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے, ان کے مکان کی سیڑھیاں, وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا, ان کے مکان کے دروازے, ان کے مکان کے فرنیچر, ان کے مکان کے فرنیچر سب ہم چاندی کی بنا دیتے. زخرف کا معنی ڈیکوریشن, زخرف کا معنی ornament, زخرف کا معنی گولڈ. ان کے مکان کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں, ان کے دروازے, ان کے فرنیچر, یہ سب سونے چاندی کی بنا دیتے, طرح طرح کی آرائشوں سے سجا دیتے. اللہ کیا کہتا ہے, اگر ایسا کر دیتے تو سارے لوگ کافر ہو جاتا, سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے, ان کی دولتوں کو دیکھ کے سب کفر کر جاتے. اللہ کہتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے, تم جان لو میں نے سارے کافروں کو میں سونے کا گھر بنا دیا, اگر ایسا کر بھی دیتے تو کتنے دن تک وہ اس گھر میں رہے گا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اگر ایسا کر بھی دیتے, یا
चंद दिन दुनिया में रहने की पूंजी होती, उसके बाद ये मरेगा, ये सोने चांदी का घर छोड़ के जाएगा। कहां जाएगा? वहां जहां इन काफिरों के लिए आग है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की सारी भलाइयां परहेजगारों के लिए है, जो खुदा से डरता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा। इसलिए मोमिन को दुनिया में आजमाइश है, मोमिन को तकलीफ है। कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड तकलीफ बर्दाश्त कर ले, काफिरों के हाथों जिल्लत को उठा ले, बीमारी पे सब्र कर ले, गुर्बत पे सब्र कर ले, ताकि खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दी आ जाए। और इन काफिरों की सरबत पे मत घबराना, सारे दिन तो जहन्नम में जलना ही है हमेशा, खरबों महासंख्यों साल हमेशा जलना ही है। इसलिए दुनिया में थोड़ी सल्तनत ले ले, हुकूमत ले ले, कुर्सी ले ले, माल ले ले, मकान ले ले, 100 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा ये अपने बदन को मोटा कर ले, क्योंकि खरबों साल आग में जलना ही है। तो कुछ दिन ये माल ले ले ताकि सदा आग में जलता रहे। और मोमिन 100 साल यानी कुछ दिन ये सब्र करे और ईमान बचा के चला जाए, तो खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दी जाए। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां मुत्तकीन के साथ खास है। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की दौलत की महत्व दुनिया बनाने वाले खुदा के सामने किया है। बस जब तक ईमान कुरान पाक पर मजबूत रहेगा, दूसरों का मकान आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की बेटियों का हुस्न आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की सल्तनत आपके ईमान को लूट नहीं पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान बिल्लाह है। कुरान करीम का मुताला जितना गहरा होता जाएगा, फिर ये गर्दनें उसके लिए बोझ बन जाएंगी। जब तक खुदा के नाम पे गर्दन कट नहीं जाए, उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हम जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर हैं फिलिस्तीन की वो माएं, जो माएं 70 साल से अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रही हैं, मगर छोड़ नहीं रही है नबियों की जमीन, इसी उम्मीद पर आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, फिलिस्तीन यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। आज वो कहते मरना तो है ही तुझे, पाखाना रूम में मरना, बस में टकरा के मरना, या अपने वेंटिलेशन पे तड़प तड़प के मरना, मरना तो है ही, तो बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए। सबसे आला मौत है शहादत की मौत। और जो शहीद नहीं हुआ फिलिस्तीन में, वो क्या जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं नहीं, वो तो हॉस्पिटल में रगड़ के मरेगा, कोई बाथरूम में मरता है, कोई शादी की महफिल में नाचते हुए मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। तो मरना तो सबको है ही, बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, किबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। इसलिए ए मुसलमान, मरना तो सबको है ही, कोई नाचते नाचते मरता है, कोई शराब पीते पीते मरता है, कोई तवाइफ के कोठे पे मरता है। तू खुशनसीब है वो जो हालत सजदा में मरता है, जो हालत नमाज में मरता है, जो दीनी महफिलों में कुरान सुनते सुनते मर जाए। करोड़ों लोगों की मौत एक तरफ, कुरान सुनते सुनते मर जाना उसकी बात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी महफिलों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों को तक़वियत पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों की टांग खींचने की नहीं, उसको सपोर्ट देने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है, जब आलिम और समाज को डराते हैं और लोग नहीं डरते हैं, उस डराने को बोझ समझते हैं, उसके बाद खतरनाक अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। बगदाद में इस्लामी सल्तनत थी, एक मजजूब बुजुर्ग कहते थे, ए शराबी मुसलमान, क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है? ए बेनमाजी, डर मैं देख रहा हूं बगदाद की गलियां खून में रंगने वाली हैं, खून की नदी बहने वाली। लोग कहते थे हा हा ये मजजूब है, किस तरह की बातें कर रहा, पागल है, छोड़ो हटाओ। लेकिन जब अपनी बात को नहीं बंद किया तो लोगों ने गाली देनी शुरू की, जब बात नहीं बंद की लोगों ने मारना शुरू किया। जिस दिन वह मजजूब को मार दिया, उसको मार मार के मार दिया, दूसरे ही दिन तातारी काफिर पूरे बगदाद पर मुसल्लत हुआ। 70,000 मुसलमानों को काट के उसकी खोपड़ियों का मीनार बना के उस पर बैठ के तातारी शराब पीने लगे। मस्जिदें बर्बाद हो गई, मदरसों को उजाड़ दिया, मालदार से लेकर गरीब सबों को काट दिया। बगदाद के नदी नाले तालाब सब खून से भर गए। और ये तो बदअमल मुसलमान को सजा अल्लाह ने दे दी। ये सोचा था कि कोई अजाब नहीं आने वाला है, अल्लाह ने सजा दे दी। एक बुजुर्ग थे जो खानका से निकले कि मैं इनसे जिहाद करूं, इन काफिरों से, तो देखा उन काफिरों के सरों पे औलिया और सालिहीन की रूहें हैं,
ہیں جو کہہ رہی ہے ایھل کفرہ اقتلوا الفجرہ، ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے. وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے. گئے بس استبل میں گھوڑا باندھ دیا، موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے. یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی، بغداد اجڑ گیا، ندی نالے سب خون سے بھر گئے. تاتاری کی کہانی. لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا، اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا. یہ قانون ہے خدا کا. جب مسلمان بدعمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں، اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے. وہ کافر کاٹتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے. اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا، پھر اللہ انہی کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. آمین. باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا. پھر اس میں انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی، گھر مکان گاڑی دکان کی، کچھ نہیں، ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے. ادارے تجوید القرآن قائم کیا. میں دیکھا خوبصورت انتظام رہنے سہنے کا، سب دیکھ کر باغ باغ دل ہوگا. اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے، روزانہ نئے ادارے کھلیں گے. لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے، ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے کھلیں گے تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی. قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے، آ رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے. ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملا، بستر سمیٹا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مرتے دم تک مدرسہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سبوں کو بھی تمام غلط بیانی سے بچتے ہوئے اس نوجوان حافظ قاری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور. اے اللہ اس محفل پاک